A few words on Dr. Ramaratnam. Dr. Ramaratnam is the Vice Chancellor of Jagadguru Kripalu University, Orissa. He has obtained a lot of degrees in the fields of Sanskrit, literature, philosophy, psychology, mathematics, education, Indian music, and he's also a multilinguist. He has 46 years of teaching and research experience, and he's also a visiting professor at Oxford University and Mauritius University. He has attended conferences in Germany, Holland, Austria, Australia, South Africa, USA, UK, Mauritius, and Malaysia. And he has produced 10 PhDs. A number of books and articles written by Dr. S. Ramaratnam have been published, and his latest books being Sanskrit Drama and Management Mantras. I would now request Mr. T.S. Vishwanathan to honor him. I kindly request Dr. S. Ramaratnam to address us. Shri Gurubhyo Namaha. Honorable Justice Shri S. Mohan, Shri Ramdev Krishnaswamy, Dr. Sharada Madam, and the hero of the day, Shri T.S. Vishwanathan, and the audience here consisting of many dignitaries and stalwarts. It is my pleasure to be with you all this evening and share a few thoughts on the wonderful book written by my good friend, I should say immediately now, Sri T.S. Vishwanathan. Well, it is more or less a family function for me. I am proud to say that Sri T.S. Vishwanathan was my old student in Ramakrishna Mission Vivekananda College. In fact, I suggested that he should mention it in the book also, that he is a student of Vivekananda College, Ramakrishna Mission Vivekananda College. And I am also happy to say that his Sambandhigal, Dr. Ambika Kameshwar, is here. She is also my student, and therefore I call it a family function. And I will also call it an art family function. They are all artists. Sri Sangeeta Kallananthi, Sri Trichur Ramachandran sir is here, and Srimati Charmati Ramachandran is here. Ambika Kameshwaran is a great artist, and her sister Dr. Sharada is a great artist, and Mrs. Vishwanathan is a Reiki artist. They are all great artists. So it's an entire family of art dignitaries who are assembled here. Well, I look at Sri T.S. Vishwanathan from three angles. One, as my former student, which gives me great pride. And secondly, as an author of this wonderful book. And third, as a businessman. Well, he has brought out a book on Hinduism, which is the need of the hour in this country particularly. It is very unfortunate, as the Justice has pointed out. We have Hinduism department in many parts of the world, in a number of universities. But in Indian universities, they fight shy of starting a department on Hinduism. Well, if you call it Hinduism, they will call, no, it is fundamentalism. Ours is a secular country. Many of us do not understand the meaning of secularity at all, secularism. Secularism is the most used and abused term in this country. If you say Hinduism, it is fundamentalism. If you talk about other religions, then it is okay. It is secularism. What is secularism after all? Secularism is respecting all religions as equal, not, downgrading one particular religion for that matter. You have to respect all religions as equal. That is our Honorable Justice is here. So that is the real secularism. Therefore, it is
the need of the hour that Sri T.S. Vishwanathan has brought out this wonderful book. And all of us must read this book and understand the important tenets of Hinduism. He has touched upon almost all important points of Hinduism. The most important aspect of Hinduism is, it is the most democratic religion in the whole world. If you want to go to the temple, you can go to the temple. If you want to worship at home, you can worship at home. If you don't want to worship at all, that is all fine. Nobody compels you to do anything here in Hinduism. If you want to worship one particular deity, is fine. If you want to believe in Advaita philosophy where you are non-different from the Supreme Being, that itself is fine. Everything comes under Hinduism for that matter. There is a very beautiful sloka which brings out the fundamental aspect of Hinduism. Ayam nijaha paraha va iti ganana laguchetasam udara charitanam tu vasudhaiva kutumbakam. This is the essence of Hinduism. Vasudhaiva kutumbakam. To say that this person is known to me and another is a stranger to me, it is only a mentality of mean-minded people. As far as broad-minded people are concerned, the entire world is one family. There is another beautiful stanza. Hinduism is only a term coined by the Westerners. We used to call it only Sanatana Dharma. What is Sanatana Dharma? Well, our Vishwanathan himself has quoted it in one of the pages. He says, Satyam bruyat, priyam bruyat. Na bruyat satyam apriyam. Priyam cha na anrutam bruyat. Yesha dharma sanatanaha. This is the Sanatana Dharma. What is it? Satyam bruyat. Of course, you have to speak the truth. But the satya, the truth that you speak, must be palatable. You should not be harmful to anybody. Priyam bruyat. Speak it sweetly, softly, so that it doesn't harm anybody. Na bruyat satyam apriyam. Don't speak the truth that may harm anybody for that matter. Priyam chana anrutam bruyat. Just because untruth, falsehood is pleasant to hear, don't utter that. This is the Sanatana Dharma. It not only brings out the essence of truth, satya, but it brings out the essence of the entire Hinduism for that matter. I am very happy that Sri Vishwanathan has taken great pains to bring out this particular book. Even in his student days, he was a brilliant student. He used to memorize, there are about 104 stanzas in Raghuvamsha Canto 12, which I taught him. He knew almost the entire 104 stanzas. Not only that, we also had occasion to teach some Subhashita stanzas. He knew everything by heart. That is, his becoming an author now was reflected even when he was so young, when he was just about 15, 16 or so. Well, it is difficult to be an author. To write a book is something phenomenal. And more difficult than that is to be a publisher. He is not only an author but also publisher of his own book. Because it needs not only to be a publisher and author, you should not only be a good writer, but you should be an expert businessman, because you have to market your book. What are you going to do by keeping the bundles of books in your house? It has to be sold. So as a businessman, I'm sure that Mr. Vishwanathan will find the means to sell this book. It must reach everybody for that matter. It must reach the common man. It must reach everybody for that matter, educated, uneducated, everybody for that matter. யாரோ ஒருத்தர் கேட்டார், நீங்கள் புக்கு போட்டேல என்ன வித்தேள் அப்படின்னு. என்னோட காரை விற்றேன், என் மனைவியுடைய தங்க வளையலை விற்றேன், ஒரு பிளாட் வாங்கிதான் அதை விற்றேன். அது மாதிரி ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணி அதை சேல் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் பிஸ்னஸ் ஐ ஷுட் சே. விஸ்வநாதன் நோஸ் ஹவ் டிஃபிகல்ட் இட் இஸ். ரொம்ப கஷ்டம். சான்ஸ்கிரிட்டில் ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்குது, புஸ்தகம் ஹஸ்த லக்ஷணம். கைக்கு என்ன அழகு அப்படின்னாக்கா, ஒரு புஸ்தகம். கையில் புஸ்தகம் ஒன்று இருக்கணும். ட்ரெயினில் போகிறோம், பஸ்ஸில் போகிறோம், அங்கே போகிறோம், இங்கே போகிறோம், கையில் ஒரு புஸ்தகம் படிக்கணும். அதே கொஞ்சம் மாற்றி சொன்னாக்கா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா எப்படி படிக்கிறான்? புஸ்தகம் ஹஸ்த லக்ஷணம். கையில் புக்கு இருக்கு, அப்போ படிக்கிறது இல்லை. ஸோ இந்த புஸ்தகம் அப்படி இல்லாதபடிக்கு ஹஸ்த லக்ஷணங்கிறதுக்கு உண்மையான ஒரு பூஷணமாக இருக்கணும். எல்லார் கையிலையும் இருக்கணும், எல்லாரும் படிக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒரு அருமையான புஸ்தகம் இது. ஜஸ்டிஸ் ரொம்ப கரெக்டாக பேசுவார்.
நாங்கள்லாம் சாதாரண மனுஷால் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுவோம், அதனால் மன்னிச்சுக்கணும். இந்த புஸ்தகத்தில் ஒரு விசேஷம் என்னன்னு கேட்டேன்னா, சாதாரணமாக அப்பெண்டிக்ஸ்னு எல்லா புக்ஸும் சில மோஸ்ட் ஆஃப் த புக்ஸ் அப்பெண்டிக்ஸே இருக்காது. அப்படியே இருந்தாலும் ஏதோ அதை வேணா அப்படி படிக்காதபடிக்கு விட்டுட்டு போகிற பேஜஸ் சேர்ந்துருக்கும், அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி. ஆனால் இந்த புஸ்தகத்தில் இருக்குது நியர்லி 80 பேஜஸுக்கு அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்குது. அப்பெண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், அதாவது ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியல்னு சொல்லலாம், டேபிள்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். டேபிள்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கார், ரெடி ரெக்கனர் மாதிரி. நீங்கள் அந்த டேபிள்ஸை படித்தாலே போகிறோம், ஹிந்துயிசத்தை ஃபுல்லாக படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். 80 பேஜஸ் எக்ஸலண்ட் மெட்டீரியல், வெரி ரெலவெண்ட், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அது ரொம்ப ஒரு அப்ரிஷியேட்டிவ் நோட் as far as this book is concerned. I really appreciate Vishwanathan for this wonderful idea of bringing out a beautiful appendix like this. And another point is, there is no point in telling Vedas are the greatest treasure of India, it is the earliest literary monument of the whole world. சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. இது எப்படிங்கிறது எடுத்து காட்டணும். We have to bring out the usefulness, the relevance of the Vedic literature to the present day world. அப்படி இல்லைன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. சும்மா நம்ம பழம்பெருமையை பேசிட்டு இருக்கிறது இல்லைன்னா பிரயோஜனம். இட் ஹாஸ் டு பி யூஸ்ஃபுல் டு த பீப்புள். எப்படி அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கார் விவரமாக. நேவிகேஷன் பற்றி, இன்ஜினியரிங் பற்றி, மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பல விஷயங்கள் வேதத்திலிருந்தும் அலைட் லிட்ரேச்சர்லேருந்தும் எடுத்து கோட் பண்ணி ரொம்ப நல்லா செஞ்சுருக்கார். He has linked the ancient Vedic literature with the modern thoughts of greatest scientists, greatest thinkers from all over the world. German thinkers, American thinkers, எங்கேருந்தெல்லாமும் எடுத்து கொடுத்துருக்கார். ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு. வெரி குட். சில பேர் புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தயங்குவோம். நான் ஒரு சமயம் ஒரு 2 லெக்சர்ஸ் கொடுத்தப்போ என்னோடய குரு வந்து, டே இதெல்லாம் சொல்கிறையே, இதெல்லாம் ஒரு புஸ்தகமாக போடேன் அப்படின்னார். நான் புஸ்தகமாக எழுதினா யார் படிக்க போகிறா அப்படின்னு கொஞ்சம் டிஃபிடெண்ட்டாக சொன்னேன். அதோட பெரியவாள்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கா, அதை தவிர வித்தியாசமாக நான் என்ன சொல்லிட போகிறேன், அப்படி சொல்லாதே அப்படின்னார். புஸ்தகம் எழுது, யார் படிக்க போகிறா, யார் வாங்க போகிறா, அதை பற்றி கவலைப்படாது. இன்றைக்கி இல்லை, இன்னொரு 50 வருஷம் கழிச்சோ 100 வருஷம் கழிச்சோ கூட யாராவது படிக்கலாம். அதனால் ஒரு நல்ல கருத்துக்களை பொதுமக்களுக்கு போய் சேரணுங்கிற ஒரு சிம்பிள் லாங்குவேஜில் எல்லாருக்கும் புரியும்படியாக புஸ்தகமாக எழுது, கவலையே படாதே. புஸ்தகம் எழுதணும், அது எப்படி விற்கிறது, யார்கிட்ட போய் சேர்றது, அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு முறையில் விஸ்வநாதன் எழுதியிருக்கிற புஸ்தகம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அவர் வந்து எழுதணும்னு எழுதியிருக்கார், ரொம்ப முக்கியம். அது எல்லாருக்கும் போய் சேரும்படியாக இருக்கணும் இந்த கருத்துக்கள். எல்லாரும் சொல்லியிருக்காளே, ஏற்கனவே பெரியவாளாக சொல்லியிருக்காரேன்னு கவலைப்படாதேங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று எடுத்து சொன்னார். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் சம்ஸ்கிருத உலகத்தில் அநேகமாக. காளிதாசனுடைய மாளவிகாக்னிமித்திரத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம், புராணமித்யேவ ந சாது சர்வம் நச்சாபி காவியம் நவமித்யவத்யம். ரொம்ப பழசு அப்படிங்கிறதுனால அது ரொம்ப வசத்தின்னு சொல்லிட முடியாது. பழைய வித்வான்கள் ரொம்ப நல்லா பாடினா இப்போ இருக்கிற ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும். இப்போ இருக்கிற வித்வான்கள் ரொம்ப நல்லா பாடுறாளே, எவ்வளோ நிறையா பேர் நிறைய கருத்துக்கள்லாம் சொல்ல புஸ்தகங்கள்லாம் எழுதுறாள், நல்லா தான் இருக்குது. நச்சாபி காவியம் நவமித்ய வித்யம், புதுசாக ஒருத்தம் எழுதியிருக்குங்கிறதுனால அது பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதனால் சந்தகா சஜ்ஜனங்கள் என்ன செய்வா, பரீட்சை நல்லா கவனித்து பார்த்து அந்நியதரத் பஜந்தே, இது எது வசதி எது தாழ்த்தின்னு சொல்வாள். வழிய படிக்காமடிக்கு புதுசெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை, பழசில் தான் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. மூடகா பரப்பிரத்யயனேய புத்தின்னு கடைசியில் முடிப்பார். ஒரு மூடன் தான் ஒரே மாதிரி அரசமாக வரைக்கிறது மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பான். ஸோ அதனால் நல்ல கருத்துக்கள் எங்கேருந்து வந்தாலும் ஏற்றுக்கணும். ஆனோபத்ராஹா கிரதவோயந்து விஸ்வதா ரிக்வேதத்தில், லெட் நோபல் தாட்ஸ் கம் டு அஸ் ஃப்ரம் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ். எவ்வளோ வசதியான கருத்து, எவ்வளோ ப்ராட் மைண்டட்னஸ், இதான் ஹிந்துயிசம். ஆகினால் இப்பேற்பட்ட கருத்துக்களை இது விஸ்வநாதன் சொல்லியிருக்கார், இந்த ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ணியிருக்கார். ஆனோபத்ராஹா கிருத்தவோயந்து விஸ்வதா பாரதிய வித்வாபமனுடைய ஒரு மோட்டோ. ஆகினால் இப்பேற்பட்ட நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு கிரந்தத்தை நாமெல்லாம் படித்து பயனடையணும். மேத்தமெட்டிக்ஸில் சொல்லாத வேல்யூ ஆஃப் பை அந்த காலத்திலேயே பாஸ்கராச்சாரியார் அவெல்லாம் சொல்லியிருக்கா. தே ஹவ் calculated the circumference of the earth, it's almost equivalent to what the modern scientists say. அவ்வளோ கரெக்டாக சொல்லியிருக்கேன். இந்த நம்பர் சிஸ்டம், இந்த இந்தியன் சிஸ்டம் தான், அதுக்கு தான் அரேபிக் நம்பர்னு அரேபியா வழியாக வெஸ்ட்டுக்கு போச்சு, அதனால் அரேபிக் நம்பர்ஸ்னு பேர் வந்துவிட்ட வழியாக இட் இஸ் இவால்வ் ஃப்ரம் இந்தியா. இந்த நம்பர் சிஸ்டம் 0
was found out only by the Indians. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ரிக்வேதத்தில் புருஷ சூக்தம் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். சப்தாஸ்யாசன் பரிதய த்ரிசப்த சமித கிருதாக. சப்தாஸ்யாசன் பரிதய 7 பரிதி இஸ் ஈக்குவலன் டு சப்தாஸ்யாசன் பரிதய த்ரிசப்த சமித கிருதாக 3 7 சமிதி. பரிதினா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ், சமிதினா டயமீட்டர். ரெண்டு பக்கம் 7 7 இருக்குது, அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். மிச்சம் இருக்கிறது என்ன? பரிதி இஸ் ஈக்குவல் டு 3 சமிதி. அதாவது பைங்கிறது என்ன? ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு 3.1414 சம்திங் வருது. ஸோ ரிக்வேதத்திலே சொல்லியிருக்கப்பட்ட ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் இஷ்யூ இது, மேத்தமெட்டிக்கல் ஒரு கான்செப்ட். ஸோ ரிக்வேத காலத்துலேருந்து மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கு இந்த உலகத்தில் இந்த நாட்டில் பெரிய வரவேற்பு இருந்திருக்கு. இந்த சமக்கத்தில் ஏகாச்சமே திஸ்ரஷ்டமே பஞ்சச்சமே சப்தச்சமே அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நுட்பமான கருத்து, ஒவ்வொரு இதுவும் எப்படி த ஸ்கொயர் ஆஃப் 1 ஸ்கொயர் ஆஃப் 2 ஸ்கொயர் ஆஃப் 3 ஸ்கொயர் ஆஃப் 4 இப்படி வருதுன்னு விஸ்வநாதன் எடுத்து சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அதே மாதிரி கிராவிடேஷன் ஏதோ ஐசக் நியூட்டன் தான் கண்டுபிடிச்சான்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்கார் ஏற்கனவே, அதை எடுத்து காட்டியிருக்கார். இதெல்லாம் எடுத்து சொன்னால் தான் நிறைய பேருக்கு புரியும். இல்லைன்னா பாஸ்கராச்சாரியர் எழுதியிருக்கார், அந்த சுல்ப சூத்திரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யாருக்கு தெரிய போகிறது? அதெல்லாம் எடுத்து சாராம்சத்தை கொடுத்தா தான் இந்த நமக்கெல்லாம் புரியும்படியாக இருக்கும். அதை பண்ணியிருக்கார் அவர். பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதட்சியதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவ அவசிஷ்யதே. இந்த பூர்ணமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மத்திலேருந்து எடுத்தால் கூட அது பிரம்ம முழுக்கத்தான் இருக்கும், முழுசாக தான் இருக்கும், அதில் ஒன்றும் குறையாது. இது கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி. இன்ஃபினிட்டியில் ஏதாவது சேர்த்தாலும் சரி, அதுலேருந்து ஏதாவது குறைச்சாலும் சரி, மைனஸ் பண்ணாலும் இதில் இன்ஃபினிட்டியாக தான் இருக்கும். கான்செப்ட் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி இஸ் brought out in this particular stanza. ஒரு காப்ரா அப்படின்னு ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட், ஆஸ்ட்ரியன் சயின்டிஸ்ட் இல்லையா, அவர் சொன்னார், ஓஷன்ஸ் பக்கத்தில் நின்று பீச்சில் நின்று அந்த ஓஷன் வேவ்ஸ் அதை வரனுடைய அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அதை பார்த்துட்டு அவர் சொன்னாராம், இட் ரிமைண்ட்ஸ் மீ ஆஃப் த டான்ஸ் ஆஃப் சிவா. இதெல்லாம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் இருக்காள். த டான்ஸ் ஆஃப் சிவா அது எனக்கு காதில் உழைக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த டான்ஸ் வெறும் கற்பனை இல்லை, உண்மையான ஒரு. அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஹோமம் நடக்கும்போது அந்த புகை அப்படியே பரமசிவனுடைய வடிவத்தில் நடராஜருடைய தாண்டவம் ஆடுற அந்த அது வந்தது அப்படிங்கிறத எடுத்துக்காட்டுக்கு அதை ஃபோட்டோவோட போட்டிருக்கார், நல்லாயிருக்கு. அப்புறம் ஒரு வெஸ்டர்ன் சயின்டிஸ்ட் அவர் சொல்லியிருக்கார், த ஆவரேஜ் சவுண்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், அது சயின்டிஸ்டுக்கெல்லாம் தெரியும், எனக்கெல்லாம் அவ்வளோவா தெரியாது. ஆவரேஜ் சவுண்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸுங்கிறார். அதனுடைய அந்த சவுண்டும் அந்த ஓங்காரத்தினுடைய சவுண்டும் ஒன்றா தான் இருக்குங்க அப்படிங்கிறத எடுத்து காட்டியிருக்கார். அப்புறம் நம்ம ஏன்ஷியன்ட் கான்செப்ட், அது தியரி ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் தி என்டையர் யூனிவர்ஸ், இது எதுலேருந்து வந்ததுன்னா ஹிரண்ய கர்ப்பத்திலேருந்து வந்தது அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. ஹிரண்ய கர்ப்பம்னா கோல்டன் எக். ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொல்லார், த காஸ்மிக் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன், காஸ்மிக் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் இட் ஷோஸ் தட் இட் இஸ் எக் ஷேப் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் சொன்ன வார்த்தையை எடுத்து சொல்லியிருக்கார். எல்லாம் ஹிரண்ய கர்ப்பம் ஏதோ சொல்லி கோல்டன் எக் அப்படி ஏதோ சொல்லியிருக்கான்னு நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை, எல்லாம் சயின்ஸோட ஒத்து வரக்கூடிய சமாச்சாரங்கள். அப்புறம் நேவிகேஷன் பற்றி ஒரு கருத்து எடுத்து சொல்லியிருக்கார். என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா, அயர்ன் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் இன் கனெக்டிங் த பிளாங்க்ஸ் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த ஷிப். ஆணி எல்லாம் பெருசு பெருசாக அடிக்கப்படாதுன்னு. ஏன்னாக்கா இந்த ராக்ஸில் சில மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்கும், அது இழுத்துருமா, ஷிப் ரெக் ஆகிடும். அதனால் அதை சேர்த்து வேறு எப்படியோ குளுவெல்லாம் போட்டு தான் பண்ணுவா போல் இருக்குது. ஆணி அடிக்கக்கூடாதுங்கிற பழங்காலத்து கருத்து இந்த காலத்தையும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி நேவிகேஷன் சம்மந்தமாக அப்படி எடுத்து சொல்லியிருக்கார். யுக்தி கல்பத்தரு அப்படிங்கிற நூல்லேருந்து எடுத்து எப்படி இத்தனை புஸ்தகங்களை சேகரித்தார். சுல்பசூத்திரம், யுக்தி கல்பத்தரு, வேதங்கள் எல்லாத்தையும் படித்து எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக் கார்லேட் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லி பெரிய விஷயம் விஸ்வநாதன் பண்ணியிருக்கிறது. ரொம்ப அற்புதமான விஷயம். வைமானிக சாஸ்திரத்திலே எடுத்து சொல்கிறார், பரத்வாஜருடைய வைமானிக சாஸ்திரம். when the spacecraft enters the 5th layer of atmosphere, it can get damaged due to strong circular air current. தெர்மோஸ்பியர் அதுக்கு பேர் சயின்டிஃபிக். அதை எடுத்து சொல்லார், அதுக்கு ரௌத்ரி தர்ப்பண யந்திரம் அப்படிங்கிறத ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணாக்கா இது பேர்ன் ஆகாதபடிக்கு இந்த ராக்கெட் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஒரு ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் தத்துவம் தெரியாதபடிக்கு இதை எழுதியிருக்க முடியுமா? ஸோ நிச்சயமாக அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு பலவிதமான, ஏதோ பல சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையினாலும் நம்ம அதெல்லாம் மறந்துட்டோம். அதான் இப்போ நம்முடைய பெரிய தௌர்பாகியம்.
அப்புறம் எப்படி சான்ஸ்கிரிட் வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது நாம் சொல்ல வேண்டாம், நாசா சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்கா, அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கார். அப்புறம் பெருங்கிற ஒரு நாடு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில், அதில் வந்து பனானா பிளான்டேஷன் அங்கே நிறையா இருந்துதான். அதெல்லாம் ஏதோ ஃபங்கஸ் வந்து ரொம்ப போயிட்டு நாசம், சர்வநாசம். அங்கே வந்து மகா மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் பண்ணி, எங்கே இங்கே இந்த நாட்டில் இல்லை, அந்த சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் மகா மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் ஒரு 3-4 மந்த்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃபங்கஸ் எல்லாம் எப்படி வந்தது எப்படி போச்சுன்னு தெரியல, போயிடுது. அதுக்கப்புறம் அந்த பிளான்டேஷன்லாம் மறுபடியும் ரொம்ப நன்னா வளர்ந்தது. எங்கேருந்து பிடிச்சார் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியல எனக்கு. அதே மாதிரி இன் சம் ஜெர்மன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அக்னிஹோத்திரம் நடக்கிறதான். இதில் வந்து க்யூரேட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. இது முன்னாடி இருந்ததுக்கும் அங்கே அக்னிஹோத்திரம் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை எடுத்து காட்டியிருக்கா. இந்த அக்னிஹோத்திரம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நடக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் பேஷண்ட்ஸ் வந்து க்யூரிங் ரேட் வந்து ரொம்ப ஹையாக போயிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துதான். அப்புறம் ஒரு நாமெல்லாம் இந்த ஃப்ளாட் சிஸ்டத்தில் இப்போ எல்லோரும் இருந்துருக்கோம், அதனால் இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயம் எதிர்பார்க்க முடியாது. கிராமங்களில் வீடு பார்த்தோம்னாக்கா தினம் காலையில் இந்த கவுடங் சாணியை வந்து கரைச்சி தெளித்து அது அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஆன்டி இன்ஃபெக்ட்ன்றது இதை வந்து ஒரு ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் வந்து படித்து சொல்லி, நம்முடைய துர்பாக்கியம் என்னன்னு கேட்டால்னாக்கா, இங்கேயே இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்டு இங்கேயே இருக்கிற பெரியவா சொன்னால் நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம், என்ன பிரமாதம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவோம். அமெரிக்காலேயோ ஜெர்மனிலேயோ யாராவது சொன்னாங்க, அமெரிக்காலாம் பண்ணுறோம், அதனால் நமக்கும் அதுவும் நல்லதாக தான் இருக்கும், அதனால் நாமளும் அதை பின்பற்றோம். யோகா இஸ் லெகசி ஆஃப் திஸ் லேண்ட். ஆனால் யோகா இங்கே யாரும் பண்ணல. அமெரிக்காவில் போய் ஃப்ரான்ஸ்லேயோ அமெரிக்காலேயோ எல்லாம் யோகா ஸ்கூல்லாம் திறக்க ஆரம்பித்தான். யோகா இங்கேயும் வந்து யோகா ஸ்கூல்ஸ்க்கெல்லாம் இப்போ வந்து பெரிய வரவேற்பு. அங்கேருந்து வந்தால் தான் இங்கே வரவேற்பு. அப்படி ஒரு துர்பாக்கியமான நிலைமை. நம்முடைய ஏன்ஷியன்ட் கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் இதை நாம் உணர்ந்துக்க மாட்டோம். ஸோ இது இந்த கவுடங் இதை வந்து இட் நல்லிஃபைஸ் ஈவன் நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் சொல்லியிருக்கார். அதனால் ஃப்ளாட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கவுடங்கை கொஞ்சம் வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட் பேஜில் அட்லீஸ்ட் பண்ணினா நல்லதுன்னு எனக்கு தோன்றது, நியூக்ளியர் ரேடியேஷன். அதே மாதிரி போபால் கேஸ் ட்ராஜடி எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பத்திரிகைகள்லாம் வந்திருக்கும். சில வீடுகளில் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணியிருந்தா அந்த வீடுகளில் மட்டும் ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் கொஞ்சம் கூட இருக்கலையா. மற்ற இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட வீடுகளில் ஏகப்பட்ட நாசம். போபால் கேஸ் ட்ராஜடி. அதனால் இந்த யஜ்யங்கள் அக்னிஹோத்திரம் இந்த விஷயங்கள்லாம் நாம் விடாமடிக்கு செய்யணும். அதில் எவ்வளவோ தத்துவங்கள் இருக்குது. ஸ்ரத்தையாக செய்யணும், அதில் அட்டென்ஷன் காட்டி செய்யணும். ஒருத்தன் உட்காந்துருந்தான், அவனுக்கு வாத்தியார் வந்து சொல்லி வச்சுன்னு இருந்தார் மந்திரம். கையில் வந்து இதை கொடுத்தார், ஹவிஸ் போடுறா அக்னியில். இவன் அதை கவனிக்கலை, வாயில் போட்டுட்டான். அடப்பாவி வாயில் போட்டுட்டியா, அக்னியில் போடணுண்டா. ஐயோ அக்னியில் பண்ணலாமா, எடுத்து வாயிலேருந்து எடுத்து அக்னியில் போட்டான். அடப்பாவி அக்னியை தூஷணம் பண்ணிட்டியாடா. ஐயோ அக்னி தூஷிச்சு போச்சா, சரின்னு சொல்லி பக்கத்தில் தண்ணி இருந்து எடுத்து அக்னியை அணைச்சிட்டான், போச்சு. அட்டென்ஷன். கல்யாணங்கள்லையும் சரி மற்ற இடங்கள்லையும் சரி வாத்தியா சொல்ல மந்திரங்களை நம்ம காதில் வாங்கிக்கிறதே இல்லை. ஏதோ கைகளுக்குன்னு இருப்போம், இல்லை யார் கூடயாவது பேசின்னு இருப்போம். அந்த மந்திரங்களை சொன்னால் தான் அதுக்கான எஃபெக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். எவ்வளவோ விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஹோமமோ ஒரு காரியங்களோ அது எல்லாத்துலேயும் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது. அதை ஸ்ரத்தையோடு நாம் செய்யணும். இதெல்லாம் விஸ்வநாதன் எடுத்து சொல்லியிருக்கார். மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி ஆகுதியெல்லாம் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் தேவர்களுக்கு போய் சேருமா, இதான் அந்தந்த தேவதைகளுக்கு போய் சேரும் சொல்லியிருக்க, போய் சேருமா? சந்தேகப்படக்கூடாது. சம்சயாத்மா வினஷ்யத்தின்னு சொல்லியிருக்கு பகவத்கீதையில். எதுக்கெடுத்தாலும் சந்தேகப்பட்டு இருந்தானா அவன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எ டவுட்டிங் தாமஸ் ஹி ஹேஸ் நைதர் திஸ் வேர்ல்ட் நாட் தி அதர் வேர்ல்டு. அதனால் நாம் வந்து அதெல்லாம் சந்தேகப்பட்டு செய்யக்கூடாது, சந்தேகப்படவும் கூடாது. ஒன்றும் இல்லை, சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். ஒரு 30-40 வருஷம் முன்னாடி டெலிஃபோன் இருந்தது, பட் இந்த வயரெல்லாம் தேவை இருக்காது. செல்ஃபோன் மாதிரி கையில் இருந்து எங்கே வேணால் நாம் எங்கேருந்து வேணால் யார்கிட்ட வேணால் பேசலாம் அப்படி யாராவது சொல்லியிருந்தா நம்பியிருப்போமோ? நிச்சயமாக நம்பியிருக்க மாட்டோம். அது எப்படி ஒயர் இல்லாமடிக்கு எப்படி டெலிஃபோன் ஆப்ரேட் பேச முடியும்? இப்போ வந்துடுத்து, யாரை கேட்டாலும் செல்ஃபோன் வச்சுருக்கா, இன்க்ளூடிங் சம் பெகர்ஸ். ஸோ ஒரு காலத்தில் இல்லாத விஷயங்கள் இன்னொரு காலத்தில் அது ஒரு ட்ரூத்தாக ஆகிடும், அது ரியலிஸ்டிக்காக நடக்கும். அந்த மாதிரி இந்த யஜ்யங்கள் ஹோமங்கள் இதெல்லாம் நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம நம்பணும், அதெல்லாம் நடக்கும். நம்பிக்கையோட ஸ்ரத்தாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதுனா நிச்சயமாக அதுக்கான பலனை நம்ம நிச்சயமாக நமக்கு போய் சேரும். விஸ்வநாதன் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட், திரும்பவும் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்குது,
பிரத்யக்ஷே ஸ்துத்யாக குரவக, பரோக்ஷே மித்திரபாந்தவாக. நம்ம குரு ஆச்சாரியால் அவளெல்லாம் வந்து நேரடியாகவே நிறையா புகழலாம், தப்பே கிடையாது. நம்முடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் இவாளை வந்து மூஞ்சிக்கு நேராக முகத்துக்கு நேராக வந்து ப்ரைஸ் பண்ணக்கூடாது, அவளுடைய ஆப்ஷன்ஸில் ப்ரைஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் தன்னுடைய புத்திரன் சிஷ்யன் இவாளை வந்து ப்ரைஸ் பண்ணலாமான்னா ஒரு காலும் ப்ரைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. ஆனால் விஸ்வநாதனை அவன் வந்து நிறைய ப்ரைஸ் பண்ணுறேன். காரணம் என்னன்னாக்கா அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற நிலைமையிலெல்லாம் தாண்டி ஒரு குருங்கிற ஒரு ஸ்தானத்துக்கு வந்துட்டார். இப்போ அவரே வந்து நிறையா சிஷ்யர்களை தயார் பண்ணலாம். ஆகையினால அந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறதுனால நான் அவரை வந்து புகழறது தப்பு இல்லைங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம். அப்புறம் எப்போ வந்து ஒருத்தர் குரு ஆகிறார் அப்படின்னு கேட்டால்னாக்கா பிளைண்டாக தன்னுடைய ஆச்சாரியுடைய கருத்துக்களை அப்படியே ஏற்றுக்காமல் இண்டிபெண்டாக தன்னுடைய கருத்துக்களை எப்போ தைரியமாக சொல்ல வராரோ அப்போ அவர் குருங்கிற ஸ்தானத்துக்கு வரார். நான் சொன்ன சில சஜஷன்ஸை விஸ்வநாதன் ஏற்றுக்கலை, அதனால அவர் குருவாகிட்டார். தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. அதாவது அவர் தன்னுடைய கருத்தை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க தான். நான் அதை வந்து பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துக்கிறேன் வழியாக நாம் சொல்லி கேட்கலையே அப்படின்னு நான் வந்து அப்படி நினச்சிக்கல. அதனால தான் இந்த உங்களுடைய சௌகரியம் என்ன சொல்லுங்கள், ஏன்னா நீங்கள் நான் ஒரிசாவில் இருக்கேன், ஒரிசாலேருந்து வரணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி பாவம் மெனக்கெட்டு மற்ற வாழ்க்கெல்லாம் என்ன அசௌகரியம் வந்ததோ தெரியல. 29th இன்றைக்கி தான் நான் இங்கே இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்காகவே பார்த்து இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்றைக்கி வச்சுன்னு இருக்கார். அதுக்காக விஸ்வநாதனுக்கு நான் மறுபடியும் தேங்க் பண்ணுறேன். அந்த காலத்தில் போதாயனர் ஆபஸ்தம்பர், போதாயனர் குரு, ஆபஸ்தம்பர் சிஷ்யர். போதாயனருக்கு சூத்திரம் அதெல்லாம் எழுதினார், தர்மசூத்திரம்லாம். ஆபஸ்தம்பரம் எழுதினார், குரு எழுதியிருக்கார், சிஷ்யன் நான் எழுதணும்னு அப்படி விடலை. ஏன்னா சில புதுமையான கருத்துக்கள், சில நாவல் ஐடியா அப்ரோச் அதெல்லாம் தேவை. புராண மித்யேவன சாது சர்வம்னே சொன்னேன். குரு சொல்லிட்டாருங்கிறதுனால பிளைண்டாக அப்படியே எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் எல்லாம் இனோவேஷன், பெரிய பெரிய சங்கீதத்தில் எத்தனையோ குருவெல்லாம் இருந்திருக்கா. அவருடைய பாணியிலேருந்து கொஞ்சம் விலகி அவருடைய சிஷ்யர்கள்லாம் சொல்லுவார். அந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் ஸ்ரீ திருச்சூர் ராமச்சந்திரன் மாதிரி பெரிய பெரிய வித்வான்கள்லாம் ஜிஎன்பியோர் டிசைபிள் அப்படியே பாடல, அவர் தன்னுடைய இனோவேஷன்லாம் சொல்லி பாடினார். அதனால அவர் பெரிய வித்வான், சங்கீத கலாநிதியானார். அதே மாதிரி சௌனகர் மகரிஷி, அவருடைய சிஷ்யர் ஆஸ்வலாயனர். குருவுக்கு தகுந்த சிஷ்யன், சில பேர் குருவுக்கு மிஞ்சின சிஷ்யனாகவும் இருப்பான். ஸோ அதனால் விஸ்வநாதன் வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை நிர்தாரணம் பண்ணுறதுக்காக இந்த புஸ்தகத்தில் சில புரட்சிகரமான கருத்துக்கள்லாம் சிலதெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கார். அதெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கணும். இது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன். ஆஸ் அ ஸ்பீக்கர் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷனுங்கிற சென்ஸில் நான் இதை எடுத்து சொன்னேன். இன்னும் ஒரு 2-3 கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன், மன்னிச்சுக்கணும். இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் காமன் மேன் அப்படிங்கிறார். சரி, ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம். பட் காமன் மேனுக்கு எழுதினா கூட ஆஸ் ஃபார் அ சான்ஸ்கிரிட் இஸ் கன்சர்ன், ஐ எம் சாரி, வி கேனாட் டேக் லிபர்ட்டிஸ் வித் சான்ஸ்கிரிட். அந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் கரெக்ட். ஏன்னா ஏகசப்தா சுஷ்டு பிரயுக்தா ஸ்வர்கே லோகே காமதுக் பவத்தின்னு சொல்லி சான்ஸ்கிரிட்டில் ப்ரொனன்சியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கார், பட் இங்கிலீஷில் இருக்கிறது நம்மளால் கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது. அதனால் நான் ஒரு அபிப்பிராயம் சொன்னேன், தேவநாகரியும் சேர்த்து கொடுத்துருப்பா, அது இங்கிலீஷ் இருக்கட்டும் பரவாயில்ல, ஏன்னா பல பேருக்கு தேவநாகரி படிக்க முடியாது. இருந்தாலும் கரெக்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தேவநாகரியிலே கொடுத்துருந்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் சொன்னேன். இல்லைனாக்கா அந்த ரோமன் ஸ்கிரிப்ட் போட்டு சில டயக்ரிட்டிக்கல் மார்க்ஸ் போடணும். இல்லைனா இங்கிலீஷே அது அந்த லெட்டர்ஸே யூஸ் பண்ணி தீர்க்கம் வந்ததுனாக்கா 2 ஏ போடுறது, ஈகத்துக்கு ஐ 2 ஐ போடுறது, ஊங்கிறதுக்கு ஓ போடுறது. இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் பேஜில் கொடுத்துடலாம். திஸ் இஸ் த சிஸ்டம் தட் ஐ ஹவ் ஃபாலோட் கரஸ்பாண்டிங் டு ஈச் லெட்டர் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட் ஆல்ஃபபெட் அப்படின்னு பண்ணியிருக்கலாம். அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டாலும் சில இடங்களில் ஒரு சின்ன தப்பு. என் மாதிரி ஆசிரியர்களுக்கு என்ன இதுன்னு கேட்டாலும் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறதே நக்கீரரை சொல்வாளே, குற்றம் கண்டுபிடிச்சே நீ புகழ் இருக்கேன், அந்த மாதிரிங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்ல வரல. இன்னும் நல்லா இவ்வளோ தூரம் பண்ணவர் 99% வாங்கினவர், அதான் இன்னும் 100 வாங்கியிருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கத்தில் தான் நான் சொல்கிறேன் வழியாக வேற ஒன்றும் இல்லை. உதாரணமாக நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்மத்யாயோ ஹ்யகர்மனஹா பகவத்கீதையில் வரக்கூடிய சொல். ஹி அந்த இது ஹ்யகர்மனஹாங்கிறது எப்படி பிரிக்கணும்னா ஹி அகர்மனஹான்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஹ்யகர்மனஹான்னு அப்படியே சந்தியோடு சொல்லலாம். ஹியா போட்டு திரும்பவும் அகர்மனஹான்னு சொல்லக்கூடாது. ஹியா போட்டாச்சுன்னா திரும்ப அங்கே வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒன்றும் ஸ்மால் மிஸ்டேக்ஸ், அதை ஒன்றும் பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம். இந்த மாதிரி 1-2 இடத்துல சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி சத்தியம் புரியாத் பிரியம் புரியாத் நான் சொன்ன இது வந்து
மனு சம் உபனிஷத் ஹேஸ் கோட்டட்னு சொல்லியிருக்காரு. எந்த உபனிஷத் சொல்லலை அவர், உபனிஷத்தில் இல்லை, இது மனு தர்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. அதோட ரெஃபரன்ஸ் கூட நான் கொடுத்துருந்தேன். பட் லாஸ்ட் மினிட்டில் ஒரு வேலை வந்தது, அதனால் அதை சேர்க்க முடியாத போயிருந்திருக்கலாம். அதே மாதிரி கடோ உபனிஷத் அப்படின்னு பல இடங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கு. ஒன்றா கடோபனிஷத்துங்கணும், இல்லைன்னா கட உபனிஷத்துங்கணும். இந்த கடோ உபனிஷத்துங்கிறது கொஞ்சம் நெருடலாக இருக்குது, அதனால் அப்படி இல்லாமல் இருந்திருக்கணும். சிலதெல்லாம் ரொம்ப வெரி ஷார்ட் சாப்டர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாப்டர் ஆன் புராணா, சாப்டர் ஆன் இன்ஜினியரிங், கெமிஸ்ட்ரி, ஹாஃப் அ பேஜ் தான் வருது. ஹாஃப் அ பேஜ் போட்டு ஒரு சாப்டர்னு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை வேறு இன்னொரு சாப்டரோட சயின்டிஃபிக் இது போட்டு அதில் சேர்த்துருக்கலான்னு ஒரு சஜஷன் சொல்லியிருந்தேன். அப்புறம் 135வது பக்கத்தில் யோமாம் பஷ்யதி அதெல்லாம் ஒரு ஈச் எடிஷன்லாம் சேர்ந்துருக்கு. அதை கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் எடிஷன் போடும்போது அந்த கரெக்ஷன்லாம் கேரி அவுட் பண்ணிவிடுங்க. இது என்ன பெருசாக இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேனேன்னு நீங்கள் நினச்சிக்க வேண்டாம். சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் தான். இவ்வளோ தூரம் பண்ணவர் இதையும் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அதோடு இருந்தாலும் இருக்கட்டுமே, ஒரு 1-2 தப்பு இருந்தால் ஒன்றும் பெரிய இது கிடையாது. காளிதாசன் சொல்வார், ஏகோஹி தோஷோ குணசன்னிபாத்தே நிமஜ்ஜதீந்தோஹோ கிரணேஷ்விவாங்கா. ஹிமாலய வர்ணனை பெருசாக பண்ணிவிட்டு இவ்வளவெல்லாம் மெரிட் இருக்குது இந்த ஹிமாலயத்தில், ஒன்றே ஒன்று என்னன்னு கேட்டால் எப்போ பார்த்தாலும் பனி பெஞ்சுன்னு இருக்கும். அதை போய் பெருசாக எடுத்துக்கலாமா? ஒரே ஒரு பிளெமிஷ், ஒரு தோஷம், இதைப்போ இத்தனை மெரிட் இருக்கும்போது அந்த ஒரு தோஷத்தை தள்ளி விட்டுறேன். சந்திரன் இருக்கா, எத்தனையோ அற்புதமாக இருக்குது, குளுமையாக இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு இனிமையாக இருக்குது, எவ்வளவோ விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதில் அந்த பிளாக் ஸ்பாட் தெரிகிறது, கொஞ்சம் டார்க் ஸ்பாட், அதை போய் நம்ம பெருசாக சொல்லிட்டு இருக்கோமா? ஆஹா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது சந்திரன், அதை தான் சொல்லிட்டு ஏகோஹி தோஷோ குண சன்னிபாத்தே நிமஜ்ஜதி அமைந்து போயிடுறது. இந்தோஹோ இந்து சந்திரன், இந்தோஹோ கிரணேஷிவா அங்கஹா, அங்கானா அந்த பிளாக் ஸ்பாட். அந்த மாதிரி இவ்வளவு மெரிட்ஸ் இருக்கிற இந்த புஸ்தகத்தில் ஒரு சின்ன சின்ன 1-2 குறைகள் இருக்கிறத நீங்கள் பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம். ஆஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேட்டர் நான் சொன்னேனே வழிய இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஆகையினால இந்த புஸ்தகம் எல்லாரும் வாங்கி படிக்கணும். என்ன புஸ்தகம் என்றைக்கும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நமக்கு இல்லாட்டாலும் யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்குங்க, எல்லாரும் படிங்க, எல்லாரும் பயனடையணும் அப்படிங்கிற கருத்தை அவங்க முன்னாடி வச்சுட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக என்னை கூப்பிட்டு கௌரவித்த விஸ்வநாதன் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுடைய பொறுமையை இவ்வளோ நேரம் சோதிச்சுட்டு மன்னிச்சுக்கணும். ஏன்னா என்றைக்காவது ஒரு நாள் தான் ஒரிசாலேருந்து வரேன், அதனால் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சா எல்லாத்தையும் சொல்லிடணும்னு எனக்கு ஒரு ஆதங்கம். ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Dr. Ramanathnam, for those valuable words.